Is 11:05 now. And it's now time to start off. So let us make a beginning. Last time we were looking at a new application of the laws of Boolean algebra. Now we go on to take a look at what is called as the arithmetic circuit. Now, what are these arithmetic circuits? These arithmetic circuits process mathematical operations, obviously. Arithmetic operations. Now, what are these arithmetic operations? These arithmetic operations can be addition, subtraction, multiplication, etc. So we now look at how we accomplish all these things using electronic circuits. So, as usual, let me share my screen. I have to go to the very end of my presentation, obviously. These are all things that we have studied so far. Applications of Boolean algebra. This is where we were. Now, this is where we want to continue from. So, if you just try to look at adding two numbers serially, that is one after the other. If you add two numbers serially, one after the other, then what are the various options that I get? That is very easy for you to do. ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು bit ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ it is 0 or 1. So two possibilities. You take another bit. Let us call the first one as A. Let us call the second one as B. If both A and B are 0, then you get a 0 for the sum. Carry obviously will be 0. So what I have tried to do here is, in my slide, I have taken the addition, not one below the other, but one by the side of the other, so that I can easily show you that it reminds you of some circuits that you have already studied. Now, 0 and 0 give you 0. Zero and 0 gives us 0. Then what happens? 0 and 0 is a 0. Zero and 0 is a 0. Therefore, what happens? You get a 0 for the sum. You get a 0 for the carry. So, now what happens? You get a 0 for both the sum and carry, as I was telling you. Now, next thing, what happens is, you get now 0 and 1, let us say. You start
A as 1, B as 0, or A as 0, B as 1, I have shown in the table, then sum will be 1, carry will be 0. Sum will be 1, carry will be 0. So, then what happens? You get 1 and 0. When you do 1 and 0 also, the sum is 1, carry is 0. Then the issue comes when you add 1 and 1. Now, if you add 1 and 1, what do you get? In decimal system, if you added 1 and 1, you would have got 2. Now, in the binary system, how do you represent 2? This is the question. You just recall what happens when you get a number greater than 9 in the decimal system. When you get a number greater than 9 in the decimal system, what you do is you then make use of the place values and you then add the number. Place value use ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, place value use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? The next digit you get, that is after 9 you get a 10. So here similarly what you have to do in the case of the binary system, what you will have to do is start using instead of 1 bit 2 bits. So again I thought 0 is 0, 1 is a 1. Then if you want to represent 2 in the binary system, you need 2 digits. Therefore what happens? The sum of 1 and 1 will be 1 0. Sum of 1 and 1 will be 1 0 ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಬಂತು ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈಗ 1 ಬಂತು. 1 and 0 ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋದು 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. Now what you have to do is you have to now simply look at what is the okay? So this is what happens. Sum became 0, carry became 1. Now what happens? So, if you now look at the sum column, you see that the sum column is simply represented by the XOR gate involving inputs A and B. And now if you look at the sum, then what happens?
So again, we were trying to add two numbers, 0 and 0, sum 0, carry 0, 0, 1, sum 1, carry 0, 1, 0, sum 1, carry 0, 1, 1, sum 0, carry 1. And when we look at the table for the sum, it simply represents the XORing of A and B. Similarly, the carry column represents the ANDing of A and B. So, by taking two inputs A and B and then XORing them, we can represent the sum of those two binary digits, bits, and by ANDing them, we can represent the carry. Together, they represent the addition of two binary digits. On the particular circuit, we call it as the half adder, and in the what I have shown in the diagram to the right is the symbol for the half adder. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ HA ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ A and B, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A and B ಅಂತ ಬರೀರಿ. For the square that or the rectangle that I have drawn, simply write HA, that will also do. Adu kuda saku. Now, this is the half adder. Truth table, you can once again observe the sum represented by XOR gate, carry represented by the AND gate. This is how you implement the circuit. This is the symbol. Now, algebraic expression ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Sum is equal to A XOR B and carry is equal to AB. Now, this is the half adder. Now, why it is called the half adder? Does it have any limitations? That is the next question. Now, consider this idea. By taking simply two single digit numbers, we just went up to 2. 2 is not the end of the world. The numbers that you can generate in this world is infinite. Therefore, what should happen? In the binary system also, if you are going to represent larger and larger numbers, we will be requiring more and more bits. So, ಆ ಥರ ಯಾವುದೋ ಎರಡು ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬೈನರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Now, what is it that I am trying to do? I am taking two numbers, binary numbers, which are bigger than 2. Therefore, they have certain number of digits. ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವೆರಡರ ಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡರ ಸಮ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. Now, the point that I want to drive home is different. ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇವೆರಡನ್ನ ನೀವು ಕೂಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 1 and 1 ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 0. 1 0 ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಸಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 and 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆ 1 and 1 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 1 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾರಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ 1 ಆಯ್ತು. Now, because of the carry, this is 1 and 1 to start with, third place ಅಲ್ಲಿ 1 and 1 and then 0. 1 and 1 is 1 0. 1 0 ನೀವು 0 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. 1 0 ಆಗಿದ್ರಿಂದ 4ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0 ಬಂತು, 1 ಕ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತು. ಆ 4ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 1 ಬಂದಿದ್ದು ಅಗೈನ್ 1 0ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 1 0ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? 5ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕಿದ್ರಿ, 1 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾವು ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಟ್ ಇದು. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯದರ ಹಿಂದಿಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ 1 after the other ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ಈ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂತಲ್ಲ 1 ಮತ್ತು ಈ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 0 ಬಂತು. ಆ 1 0ಗೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 1 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? 0 + 1 is 1,
1 as it is. So 1 1 ಬಂತು. 1 1 ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಅನ್ನ ನೀವು ಸಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಕೊನೆ ಪೆನಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಿಟ್ಟು. ಈಗೇನಾಯ್ತು, 1 ಕ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ. 1 ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೇವಲ 2 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್. ಇಫ್ ಎ usually what happens is we use rather binary numbers with a large number of bits. When 2 such numbers are added serially bit by bit, then what happens is, if the penultimate stage, that is the stage before the last, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ ಅದು MSB ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ cannot take care of the carry that is generated from the penultimate stage or previous stage. Ultimately, when it is taking the addition of the most significant bits of the 2 numbers. Therefore, what happens? You now need to represent simply the addition of 2 binary digits also. You need now at the final stage a circuit that is capable of adding 3 numbers at a time. 2 bit addition ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 3 ಬಿಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಬೀಳುತ್ತೆ. This is the limitation of the half adder. It cannot add 3 bits. So the circuit which adds 3 bits is called a full adder, and that is what we are now going to study. On the bottom left right hand corner, I have put the symbol. Now what happens? A and B will be 2 inputs. If a carry is generated from the penultimate stage, that also has to be taken into account. Usually, therefore, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಸಿ ಇನ್ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಲ್ ಆಡಿಂಗ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸೊ ಹೀಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಯು ರೈಟ್ as FA or full adder. A, B, C are the inputs. ನೀವು ಯಾರೋ ಹಾಕೋ ಬದಲು 0 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ. Cin is the carry that is generated by adding A and B at whatever stage. Now what happens? There is a sum and there is a carry that is generated in the output. Maybe, may not be also. So ಇದು symbol for the full adder. Now, when you are adding 3 bits at a time, what is the sum? What is the carry? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. So far, we have not studied or tried to do any 3 input gate. Therefore, this is new to us. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. Now, 3 inputs, A0, B0, and carry in from the previous stage, obviously 0. Therefore, what happens? You don't get a sum, you don't get a carry. So, 0, 0. ಎಲ್ಲಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A0, B0, Cin is 1. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಕ್ಯಾರಿ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋದೇ 1 ನಂಬರ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಿ ನ 1 ಮಾಡಿ ಎ ಸಿ ಗಳನ್ನ 0 ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಸಮ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಎ ನ 1 ಮಾಡಿ ಬಿ ಸಿ ಗಳನ್ನ 0 ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. If A is 0, B, C are 0, sum is 1, sum is 0, carry is 0. If A, B or C is 1, then sum is 1, carry is 0. ನಾಲ್ಕು ಕೇಸ್, ಈಸಿ ಟು ಗೆಸ್. ಇರೋದೇ 1 ನಂಬರು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 0, ಸೊ 0, ಔಟ್ ಸಮ್ 0, ಕ್ಯಾರಿ 0. ಮಿಕ್ಕ 3 ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ 1 ಇನ್ಪುಟ್ ಹೈ ಹೋಗುತ್ತೆ, therefore ಸಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. Now, if you make 2 inputs high, then what happens? Suppose you make, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, B and C ಹೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, B and C ಹೈ ಮಾಡಿದಾಗ
ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲು 0 1 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 1ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸಿ ಇನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 1 0 ಬರುತ್ತೆ. 1 0 ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಆಯ್ತು. ಸಮ್ ಇಸ್ 0, ಕ್ಯಾರಿ ಇಸ್ 1. ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ whenever the sum is the inputs are 1 and 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಗಳನ್ನ 1 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ತಂದು ಸೇರಿಸಿದಾಗ 1 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಇಸ್ 0, ಕ್ಯಾರಿ ಇಸ್ 1. ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಗಳನ್ನ 1 1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿ 0 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಮೂರನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ 1 1 ಆದ ತಕ್ಷಣ 1 0 ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ 0 0 ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಸಮ್ 0 ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾನು ಹೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಹೈ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದದ್ದು ಹೈ ಇದೆ, ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ತರ 3 1s ಆರ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 0 ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿ ನಿಂದ 1 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 1 ಬರುತ್ತೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಮ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಕೂಡ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ we have a situation where 3 inputs are going high to give you a high for the sum, a high for the carry also. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಹಾಫ್ ಆಡರ್ಗಳನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ತತ್ವ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದಂತ ಕ್ಯಾರಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. when both the inputs are 0, when all the 3 inputs are 0, sum is 0, carry is 0. When any one of the inputs is high, A, B or C, sum becomes 1, carry becomes 0. When any two of the inputs go high, the third input remains 0, sum becomes 0, carry is generated, therefore carry is 1. When all the inputs are high, sum is also 1, carry is also the gist of the truth table. ಈ ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವುದರ ಒಟ್ಟು ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾನೊಂದು XOR ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು ಅದೇ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೊದಲನೇ XOR ಗೇಟು ಮತ್ತು ಈ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್, ಸಾರಿ, ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆಡರ್. ಈ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಗಳಿಗೆ ಸಿ ನ ತಂದು ಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಸಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎ ಬಿ ಗಳ ಸಮ್, ಮೊದಲನೇ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂದ ಬಂದಂತ ಸಮ್, ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಸಿ ಇನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎರಡನೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು XOR ಗೇಟ್ ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ XOR ಗೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ XOR ಬಿ XOR ಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಗಳ ಸಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಎ XOR B is summing of A and B. A XOR B XOR C ಅಂದಾಗ summing of A, B and C. So C ಇಂದ one input, A plus B ಗಳಿಂದ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 3 ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ 3 ನಂಬರ್ಗಳ ಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸಮ್. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ XOR ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಎರಡನೇ XOR ಗೇಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತು ಸಿ ಎನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು, ಈ ಎರಡು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಕ್ಯಾರಿಯನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. 2 0 ಇದ್ದಾಗ 3ನೇ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಹಾಫ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅದರ್ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಸಮ್ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಎರಡನೇ XOR ಗೇಟಿನ ಔಟ್ಪುಟ್.
ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇವೆರಡನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಗೇಟಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ವೆದರ್ the first AND gate goes high or the second AND gate goes high, the carry will be represented if you put an OR gate. So, a series combination of two half adders along with an XOR gate to carry to take care of the carries. This will represent the full adder or addition of 3 bits in a serial order. In serial order ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎ ಬಿ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಿ ತಂದು ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. What it means. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ನಂಬರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು 3ನೇ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು n ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು n ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ m ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, m ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಡೆಡ್. ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಆಡಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಡರ್. ನೌ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ದಿ XOR gate involving AB, which is the first gate, and the bottom AND gate, they represent the half adding of, or simply the sum, the addition of A and B, 2 binary digits. ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಈ ಎ ಬಿಗಳಿಗಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 2ನೇ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದು ಫೈನಲ್ ಸಮ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ 2ನೇ ಹಾಫ್ ಆಡರ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಳಕೋಸ್ಕರ. ಅದರಿಂದ ಈ ಹಾಫ್ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹೈ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೈ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆರ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫುಲ್ ಆಡರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಟ್ರೂತ್ ಟೇಬಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸಿಂಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. These are the requirements. Now, having learned addition, we can also learn subtraction. Subtraction ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಫ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಫುಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ 2 ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಈ 2 ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದು ನೋಡೋಣ. 0 and 0 ಕಳೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಬಾರೋ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಿಂದ, ಸೊ 0 ಬರುತ್ತೆ ಬಾರೋ. ಅದೇ 0 ನಲ್ಲಿ 1 ಕಳೀರಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 0 ಇಂದ 1 ಕಳೆದ್ರಿ, ಸೊ ಪಕ್ಕದಿಂದ 1 ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನಮ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬಾರೋ 1 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಂದ 0 ಕಳೆದ್ರಿ, ಹಾಗೇನಾಯ್ತು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಬಾರೋ ಅನ್ನೋದು 0 ಬರುತ್ತೆ. 1 ನಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಬಂತು, ಬಾರೋನು 0 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 0 from 0, you get difference 0, borrow also 0. But if you subtract 1 from 0, the difference will be 1, but you would have borrowed 1 from the higher position. Place values ಅಲ್ಲಿ ಏಕ ದಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, 1th place 10th place ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ 2th place ಅಥವಾ 4th place ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ 0 ನಲ್ಲಿ 1 ಕಳೆದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬಾರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್, ಬಾರೋ ಗೋಸ್ ಹೈ, ಪಕ್ಕದಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತೀರ. 1 and 0 ಕಳೆದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರೋ ಮಾಡಲ್ಲ. 1 and 1 ಕಳೆದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಬಾರೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಗಮನಿಸಿ, ಏನಪ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ XOR ಗೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಾರೋನ ಗಮನಿಸಿ. ಬಾರೋ ಏನಪ್ಪಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹೈ. ಯಾವಾಗ 0 1 ಇದ್ದಾಗ. ಆ 0 1 ಇದ್ದಾಗ ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ. ಎ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾರೋ 1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂದ ನಾನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು
ನಾನು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬಾರೋನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು XOR ಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದ XOR ಗೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಬಾರೋ ನೋಡಿದಾಗ it is nothing but the truth table of the AND gate, but the trouble here is it is producing I with A0 and B1. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು A ಬಾರ್ B ಆಗಿದ್ರೆ ಹೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವರ್ ಬಾರೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾರಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಬಾರೋ ಅನ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿಗಿಂತ ಬಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಬಳಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು, ಸಿಂಪ್ಲಿ if you take an XOR gate with AB that will represent the difference, you invert A and AND it along with B, you will get the borrow. So a simple circuit like this with an XOR gate and an AND gate consisting of inputs A bar B will represent now the subtraction of two binary digits. ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ. A and B, the circuit is a half subtractor. What it produces is the difference as well as the borrow. So ಇದು half subtractor. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ದಿ ಅದರ್, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಹಿಯರ್.